नारयामनुमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मव्यामोहतस्थैतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतः सदैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपते बबलाभिरामं श्रीमद्गदङ्ग्रीगणं प्रणमामि भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिजन परकालेतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्तराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्र जगदिं गोविन्दपूरादिपौ भट्टार्यं निर्माणो जगदाचार्यो कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनकोलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य भागवतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिदासेन वेदान्तसारामृतोरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्पैकदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षरलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरमुन्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यद्वसारजनकं स्मृतबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानाभिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीर्धरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणो वन्दे रम्य रामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल तिरुवळवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वय संजातं वेङ्कटार्यतनुभवं वेदान्ताचार्यसत्कृष्णं वैवल्लभं श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवकं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये श्रीविदित्तये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विसृजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषड्गोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிதனாடன்னம் தன் குருவரென்னும் மருவினவன் பல்லலென்னும் மர்மரைகள் அந்தாறு செய்தான் அன்றையே புரிதும் சிந்தையாள் நெஞ்சேதெழுந்தும் மனத்தாலும் வாயாலும் மண்புருவோர் பேணும் நினத்தாரை இல்லாதெங்கே தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நெந்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து நேர்ந்து பிரிந்து தீராமன் சுமந்தன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆய்ந்த பெரும் செய்கிறார் சடுகோபன் தந்தனின் வேதம் சரிக்கும் பேராது வெள்ளம் பெறாம் வாந்தெழும் சோலை மதலங்கள் வெண்புகழ் மேல் ஆண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் இன்று முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பான் வனத்தை தத்தாய் இராமான் சம்மிக்க விரை நிலையிலும் வெள்ளாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாது தப்பியிலும் உள்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் கொள்கை இழப்போம் யாழில் செய்வதியல் ஆழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் अस्मद्गुरुभ्यो नमः जय श्रीमन्नारायण భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్ళవారు అనుగ్రహించిన తిరువరత్నం దివ్య ప్రబంధంలో 35వ పాసురంలోకి మనం ప్రవేశించాం. తిరువరత్నం 35వ పాసురం. ఈ 5వ పాసురంలో నాయకి ప్రియుణ్ణి విదిలి ఉండలేక అది పగలంతా ఎలాగో గడిచిన సాయం సమయం అయ్యేటప్పటికీ బాధ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల అసలే బాధపడుతుంటే ఇంతలో చల్లని గాలి వచ్చి తాకింది. ఏమ్మా, నేను ఇలా బ్రతికి ఉండడం కూడా నీకు ఇష్టం లేదా? ఓ చల్లగాలి, ఎందుకమ్మా నా ప్రాణాలు తీస్తున్నావు అని బాధపడడాన్ని ఒక అందమైనటువంటి ఉపమానంతో నమ్మాళ్ళవార్లు ఇందులో చెప్పారు. అది ఆ ఉపమానాలు అనేటువంటి కావ్యపరమైనటువంటి వర్ణనలు ఒక శోకాన్ని కూడా ఎంత అందంగా చెప్పచ్చో, ప్రకృతిని చూసి ప్రకృతిలో శోకాన్ని దర్శించడం అనేటువంటి భావానికి ఈ పాసరం
ఒక ఉదాహరణగా ఉంటుంది. 35వ వచనం. பால்வாய் பிள்ளை மக்களை கொண்டு பகிர்ந்த மேல் பால் திசை பெண் குளம்பொரு உலகளந்த மால்பால் துழாய்க்கு மனமுடையார்க்கு நல்கித்தை எல்லாம் சொல்வான் புகுந்து இது ஓர் பணிவாடை ஆகின்றதே. ఇది ఓర్ పని వాడై. వాడై అంటే గాలి. ఇది ఓర్ పని వాడై. ఇది ఒక చల్లటి గాలి, అద్వితీయమైనటువంటి చల్లదనం. అలాగే నా శరీరాన్ని బాధ పెట్టేటువంటి చల్లదనం కలిగినటువంటి గాలి తుషాగింద్రం కొట్టేస్తోంది. ఏదో ఒకసారి పట్టుకోతుందంటే తట్టుకోగలం. అది గజగజగజలాడు. మనం చూడండి, చలికి అంటాము, చలిగా ఉంది అనుకోవడం వేరు, ఆ చలికి విలవిలవిల్లి ఆడుకోవడం వేరు. అందులో తీవ్రత అన్నమాట. చల్లదనం ఎక్కువయ్యేటప్పుడు అది ఒక చల్లగాలి నన్ను ఈ సమయంలో ఎంతో బాధపడుతుంది. ఇవన్నీ విరహంలో చెప్పేటువంటిది. చల్లగాలి కానీ, చంద్రుడు కానీ, వెన్నెల కానీ, ఇవన్నీ కూడా ప్రియుడు దూరమైనప్పుడు పడేటువంటి బాధలు. ప్రియుడికి కానీ, ప్రియురాలికి కానీ. దాన్ని ప్రకృతితో ఎలా సమన్వయించారో చూడండి. పాల్వాయ్ పిరై పిళ్ళై. పిరై పిళ్ళై అంటే ఇక్కడ బాలచంద్రుడు చిన్న శిశువు. రెండు అర్థాలు చెప్పుకోవాలి. చిన్న చంద్రుడు ఒక చిన్న పిల్లాడు. ఆ చిన్న పిల్లాడు ఒక్కలై కొండు వాడిని తల్లి ఒడిలో పెట్టుకుంటాడు. స్తనంధయుడు అంటారంటే పాలు తాగే పిల్లాడు. ఆ పిల్లాడిని తల్లి ఒడిలో పెట్టుకుందని పగల్ నిత్యంద మేల్పాల్ దిశై పెన్ అని ఇందులో విశేషమైనటువంటి ఉపమానం ఇది. ఈ భాషణంలో ఏమిటంటే, సూర్యుడు ఒక భర్త అనుకోండి. సూర్యుడిని కోల్పోయినది పడమటి దిక్కు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఉపమానం చెప్పడం. ప్రకృతిని ఇలాగ రమణీయంగా ఊహించలేము. సూర్యుడు తూర్పు నుంచి అలా పడమటకు వచ్చి ఆహా వచ్చాడు అని పడమటకంతా ఆనందంగా ఉంది. ఆయన కాస్త అస్తమించిపోయాడు. భర్త లేనివాడైంది. ఒంటరితనం వచ్చింది. ఎవరికి? పడమటి దిక్కు అనే కాంతకి. ఉపమానాలండి ఇవన్నీ కూడా. అలాంటి భర్త దూరమైనప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉంది? ఒళ్ళో పాలు తాగే పిల్లాడున్నాడు. ఈ ఒళ్ళో పాలు తాగే పిల్లాడెవరు? అప్పుడే ఉదయిస్తున్న చంద్రుడు. ప్రకృతిలో సూర్య చంద్రులని ఇలా ఊహించినటువంటి కాంతి చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంది. పడమటి కాంత సూర్యుడనే భర్తని పోగొట్టుకొని అతి చంటి వాడైనటువంటి చంద్రుణ్ణి ఒడిలో పెట్టుకొని పులంబూరం బాధపడుతోంది, ఆక్రందిస్తోంది. అయ్యో ఈ పిల్లవాడిని నేనేం చెయ్యాలి, నువ్వు వెళ్ళిపోయావు, నాకు ఎలాగా అని బాధపడుతోంది. మాలై అలాంటి సాయంకాలము. ఇదంతా పొయటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నమాట. సాయంకాలం అయింది, భర్త దగ్గర లేడు అని చెప్పి ప్రియురాలు బాధపడుతుంది. జనరల్ స్టేట్మెంట్. ఎలాంటి సాయంకాలం అయింది? సూర్యుడు పడమటి కాంత దగ్గరికి వచ్చాడని ఆనందించే లోపు అస్తమించేశాడు. ఒళ్ళో చూస్తే చంటి పిల్లాడు. భర్త దూరం అయ్యాడు. ఈ పిల్లాడిని ఎలాగ నేను పెంచాలి, సాకాలి, పెద్ద చెయ్యాలి, ఇవన్నీ. ఇలాంటి స్థితిగా ఉన్న సాయంకాలం ఒక అందమైనటువంటి కవితా ప్రయోగము అంటారు దీన్ని. ఉలగు అళందమాల్ పాల్. పోని ఆ లోకాలన్నీ కొలిచినటువంటి స్వామి దగ్గర ఉండే తుజా ఎక్కువ మనముడయ్యాకు. ఆ తులసి ఇచ్చినా చాలు, ఆయనే ఉండక్కర్లేదు. ఆయనకు సంబంధించి నాకు ఇష్టమైనటువంటి వస్తువు తులసి. ఆ తులసి నాకు ఇచ్చినా చాలు. నల్గిత్తయ్యల్లాం, అది అనుగ్రహించిన దానిని సోల్వాన్, అది కూడా ఎత్తుకుపోవాలని చూస్తుంది గాలి. నా పతికి సంబంధించిన ఆనవాళ్ళు కూడా నా దగ్గర లేకుండా చేసేయాలని చూస్తుంది.
పుగుందు ఇది ఓర్పని వాడై. మామూలు గాలి కాదండి, ఇది అద్వితీయం, దీనికి పోలిక లేదు. అంత చల్లటి గాలి, ప్రాణాలు తీసేసే గాలి. తుజాగింట్రదు, అది కూడా ఏదో ఒక తాకు తాకి వెళ్ళిపోవడం కాట, చుట్టుముట్టేసి అన్ని వైపుల నుంచి చల్లదనం ఒంట్లోకి పంపించేస్తుంది. అంటే అంత బాధ పెడుతోంది అనేటువంటిది అనమాట. సాయం సమయంలో నాయకుడి యొక్క విరహానికి బాధపడుతుంటే ఓ చల్లగాలి కూడా వస్తే బాధపడే ప్రియురాల యొక్క ఆక్రందన ఈ పాసరంలో మనకి చెప్పబడింది. సాయంకాలం అనేది మిగిలిన అన్ని పట్టుకుపోయినా కూడా ఒక్కటి పట్టుకుపోలేదు కండి. ఏమిటి అంటే నా ప్రాణాన్ని అంటున్నారు. అన్ని సుఖాలు తుడిచిపెట్టుకుపోయాయి, నా ప్రాణం కూడా తీసుకుపోవచ్చు కదా, అది తీసుకెళ్ళాల. సాయంకాలం నాకు పెద్ద ఉపకారం చేసింది. ఏం చేసింది? ప్రాణాలు ఈ దేహంలోనే అట్టే పెట్టింది. అది ఉత్తరపు గాలి. ఉత్తరపు గాలి చాలా చల్లగా మనోహరంగా ఉంటుంది ఆనందంగా ఉన్న వేళ. అదే దుఃఖంగా ఉన్న వేళ కాల్ చేస్తుంది శరీరాన్ని అని. అందువల్ల నాకేదో పెద్ద ఉపకారం చేస్తున్నాను అన్నట్టుగా వచ్చి నా సర్వస్వాన్ని దోచుకుపోతోంది ఈ గాలి. తుజాగింద్రదు, ఈవిడిలో ప్రాణం ఎక్కడుందో ఆ ప్రాణం మీద దెబ్బ కొడదాం అని వెతుక్కుంటూ కొడుతోంది దెబ్బ. అంటే నాకు అంత బాధని కలిగిస్తోంది అన్నమాట. సాయంకాలంలో భర్త గాని ప్రియుడు గాని దూరమైనటువంటి స్థితిలో భార్యలు ఎలాంటి బాధపడతారు అనేది లౌకికంగా ఒక అందంగా చెప్పేటువంటి పాసురంగా దీన్ని చెప్పారు. ఇందులో పడమటి దిక్కునేమో ఒక స్త్రీగా చెప్పారు, సూర్యుడినేమో భర్తగా చెప్పారు, బాలచంద్రుణ్ణేమో పాలు తాగేటువంటి పిల్లవాడిగా చెప్పారు. అయ్యో ఇలాంటి చిన్న బిడ్డని నన్ను వదిలిపెట్టి ఈయన వెళ్ళిపోయాడే అని పడమటి కాంత బాధపడుతోంది అనేటువంటిది ఒక అందమైనటువంటి వర్ణనగా ఇందులో మనకి చెప్పారు అన్నమాట. సాయంకాలం ఒక చిన్న సాయం చేసింది అన్నారు. ఏం సాయం చేసింది అంటే ప్రాణాలను తీసుకెళ్లకుండా ఈ దేహంలో ఉంచింది. అదేంటండి అది చేసిన సహాయం. అంటే కోపం, చాలా సాయం చేసావులే అంటే ఈ ప్రాణాలు కూడా తీసుకుపోవచ్చు కదా సుఖపడేదాన్ని, అది మాత్రం తీసుకెళ్లకుండా పెట్టావు. ఎంత క్రౌర్యం గాలి నీకు, ఎంత చెడ్డబుద్ధి గాలి నీకు అని. దీనిలో ఆళ్వార్ల యొక్క స్వాపదేశాన్ని మనం తీసుకుంటే అసలే పెరుమాళ్ళు కనపడలేదని తల్లడిల్లిపోతున్నారు ఆళ్వార్లు. రెండవది, సంసారంలో ఉండేటువంటి జీవుల పరిస్థితి ఆయన మరీ బాధ పెట్టేసింది. ఇటు నా దుఃఖమే భరించలేకపోతే ఇటు మిమ్మల్ని చూసి మీ దుఃఖాన్ని కూడా నేను ఎక్కడ సహించగలను. భగవంతుణ్ణి విశ్లేషించినప్పుడు ఆయన దగ్గరికి ఎప్పుడు వెడతామా అనుకుంటే మన వివేకం కాస్త పోయి, అదే సూర్యాస్తమయం. వివేకం పోవడం అంటే ఆశ్రయించాలని తెలియకపోవడమే. సూర్యుడు అస్తమించడం అంటే ఉన్న జ్ఞానం కూడా పోవడమే అన్నమాట. అప్పుడు పారతంత్ర్యం వస్తుంది. అంటే ఏమీ చేసుకోలేని వాళ్ళం అవుతాం. అంటే రెండు బాధలు ఆళ్వార్లకి ఏకకాలంలో వచ్చాయని తెలిస్తే చాలు. టోటల్గా మనకి ఈ పాసురార్థంలో ఏంటంటే, ఒకటి పెరుమాళ్ళ యొక్క అనుభవం దొరకలేదు, రెండవది సంసారుల యొక్క ఈ అవస్థలన్నీ కూడా ఆళ్వార్లకి ఎంతో కష్టాన్ని కలిగించాయి. అసలే పుండు ఒకటి ఏర్పడి బాధ పెడుతుంటే దానికి ఇంకో దెబ్బ తగిలింది అనుకోండి, ఎంత బాధ పెడుతుందో. తామే దూరమైనందుకు బాధపడుతూ ఉంటే ఈ సంసారుల స్థితి ఇంకా బాధ పెడుతోంది అనేటువంటి దాన్నండి. మధ్యలో ఉత్తర దిక్కు ఏమిటి, కాంతి ఏమిటి, సూర్యుడు ఏమిటి, భర్త ఏమిటి, ఆయన దూరంగా వెళ్ళడం ఏమిటి, చంద్రుడు ఏమిటి, కొడుకు ఏమిటి, వాడు పైగా చంటివాడు అవడం ఏమిటి, ఒళ్ళో బిడ్డతో పోల్చడం ఏమిటి, ఇదంతా చాలా అందమైనటువంటి ఒక పొయటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ గా, కావ్యపరమైనటువంటి భావ ప్రకటనలుగా ఇది. ఏమయ్యా నువ్వు ఇంతలా ఉన్నావు, ఉలగడందమా అన్నారు ఈ భాష. లోకాలు ఎవరు నిన్ను అడిగినా అడగకపోయినా
నీ పాదాలు వాళ్ళ నెత్తిమీ పెట్టి అందరినీ దగ్గరికి తీసుకున్నావు, ప్రార్థించే నన్ను మాత్రం తీసుకోండి. ఏమయ్యా, నేను నీ సృష్టిలో దాన్ని కాదా? సృష్టి అంతా పాదాలు పెట్టినప్పుడు నేను నీ సృష్టిలో వాడినే కదా, నన్ను ఎందుకు రక్షించవు అని ఆళ్వార్లు అడిగినట్లుగా అందమైనటువంటి భావాన్ని ఒక్కొక్క పాసురంలో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి ఒక ప్రకృతి సౌందర్యం గాని కావ్యపరమైన శోభలు గాని నమ్మాళ్వార్లు మనకి తిరువరత్తను అనుగ్రహిస్తున్నారు. ఇంకా తిరువాయిమడిలో ప్రవేశిస్తే 4వ తిరువాయిమడి, 4వ పది, 10వ తిరువాయిమడి మొదటి పాసురంలో ఉన్నాము. ఒన్నుం దేవం ఉలగుం ఉయిరం மற்றும் யாதும் இல்லான்று நான்முகன் தன்னொடு தேவர் உலகோடு உயிர் படைத்தான் குன்னம் போல் மணிமாட நீடு திருக்குறுகூரதனுள் நின்னாதிப்பிரான் நெற்க మற்ற దైవం నాడువిరే. ప్రతిపదార్థాన్ని చెప్పుకున్నాము. తిరుక్కురుగూరు అదనుడు, తిరుక్కురుగూరు అనేటువంటి దివ్య దేశ వైభవాన్ని మనం ఆస్వాదిస్తున్నాము. అందులో ఉండేటువంటి ఆదిత్యరాన్ని ప్రార్థిస్తున్నారు నమ్మాళ్వార్లు అనేది చెప్పుకుంటూ ఈ ఒన్నం దేవంలో పాసుర వ్యాఖ్యానం కంటే శ్రీమన్నారాయణ పరత్వ స్థాపన, నారాయణుడే పరుడు అనే విషయాన్ని స్థాపించడం ఎక్కడి నుంచి ఎన్ని ఎన్ని ఉపనిషత్తులలోంచి, సూక్తులలోంచి, పురాణాలలోంచి, ఆగమాదుల్లోంచి, శాస్త్రాలలోంచి ఎన్ని ఉదాహరణలు చెప్పేస్తున్నారో మనం చెప్పుకుంటున్నాం. 352వ పేజీలో మనం 2వ పేరాకు వచ్చాం. ఇని ఉపాస్య వస్తువేదన్రాల్. సరేనండి, అయితే ఇప్పుడు మేము ఎవరిని ఉపాసించాలి? ఇంతకు ముందు జరిగినటువంటి పెద్ద చర్చ, వేదం ఎవరు గొప్పని చెప్పిందో వాళ్ళని ఉపాసించాలి. అలాగండి, వేదం ఎన్ని భాగాలండి? పూర్వ భాగం, ఉత్తర భాగం. అవి ఏం చెప్పాయండి? పూర్వ భాగం ఆరాధనా పద్ధతిని చెప్పింది, ఉత్తర భాగం బ్రహ్మ భాగాన్ని, పెరుమాళ్ల గురించి చెప్పింది. అయితే ఆ వేదం చెప్పిన వారు ఎవరండి? అదేదో కాస్త క్లియర్గా చెప్పండి. జగజ్జన్మాది కారణమెండ్రు, ఈ జగత్తు అంతటికి కారణము మూలకారకుడు ఎవరో అతనిని ఉపాసించండి చెప్పేశారు. లోకాలన్నింటినీ సృష్టించిన వారు ఎవరు అంటే ఎలా తెలుస్తుందండి? కారణవాక్యంగా ఒరుంగ విట్టు వైతన ఎంగనే ఎన్నిల్. దానికి వేదాలలో మంచి వాక్యాలు, కారణ వాక్యాలు ఉన్నాయి. అంటే శ్రీమన్నారాయణుడే పరదైవం అని చెప్పే వాక్యాలు ఇవో తీసుకోండి. మనం ఏదైనా అన్నప్పుడు, ఏమండి మీరు ఏ యాక్ట్ ప్రకారం ఈ పని చేశారు అని అడుగుతారు అనుకోండి, ఏదో సెక్షన్ సో అండ్ సో నా నెంబర్ అది ఇస్తాడు కదండి. అలాగా నారాయణుడు పరుడు అని చెప్పేటువంటి వాక్యాలు ఉన్నాయా? ఎక్కడండి? మొట్టమొదటిది తైత్తరీయంలో, యతో వా ఇమాని భూతాని జాయంతే ఏన జాతాని జీవంతి యత్ ప్రయంతి అభిసంవిశంతి తద్విజిజ్ఞాసస్వ తద్బ్రహ్మ. ఎన్నుకొండు. ఎంత చక్కటి స్టేట్మెంట్ అండి. యతో వా ఇమాని భూతాని జాయంతే, ఎవరి వల్ల ఈ లోకాలు పుడుతున్నాయో, ఏన జాతాని జీవంతి, పుట్టినవన్నీ కూడా బ్రతుకుతున్నాయో, రక్షణ, సృష్టి, స్థితి, యత్ప్రయంతి అభిసంవసంతి, లయం. ఈ 3 పనులు ఎవరు చేస్తున్నారో వాటిని నువ్వు తెలుసుకో. తెలుసండి మాకు, బ్రహ్మ సృష్టిస్తాడు, శివుడు లయం చేస్తాడు, మాకు తెలుసండి. కాదమ్మా, కొంచెం లోపలికి వెళ్ళాలి. అర్థం తద్విజిజ్ఞాసస్వ, దానిని చాలా క్లియర్గా నువ్వు తెలుసుకోవాలి. జిజ్ఞాసస్వ, విజిజ్ఞాసస్వ. వి అనే ఒక్క అక్షరానికి ఇంత జాగ్రత్తగానూ నువ్వు తెలుసుకోవాలి. పై అర్థాలకి వెళ్ళకూడదు. ఎన్నుకొండు
அல்லா தத்துவங்களுக்கு அச்சேயத்தை முன்னாக ஜெகத்காரண వస్తువుకు అచ్చేయத்தை విధిత్తు కొండు నింద్రదు మిగిలిన వస్తువులు జ్ఞేయములు ఉపాసనార్హములు కావు. ఎంత నిర్మోహమాటంగా నిక్కచ్చిగా నిర్ద్వంద్వంగా నొక్కి వక్కాణించేశారో నారాయణ పరత్వాన్ని. అది ఎలాగండి? కారణంతో జ్ఞేయ ఎన్నక్కడవదిలే. అది కారణంతో జ్ఞేయ, ఏది మూల కారణమో అది నువ్వు తెలుసుకో. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటేనండి, ఒక పదార్థం ఉన్నప్పుడు దీనికి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క కారణాలు ఊహిస్తారు. ఈ ఊహించినవన్నీ అన్ని మతాలు అవుతాయి. మతాలంటే వారి వారి యొక్క సిద్ధాంతం. ఆ సిద్ధాంతాల్లో ఉన్న తప్పుని ఖండిస్తూ వచ్చి నారాయణ పరత్వాన్ని చాటడం ఇక్కడ పాయింట్. అదొక్కటి గ్రహించగలిగితే మనం తేలిక. 100 ఒకడు వచ్చాడండి, వీడు ఎందుకు వచ్చి ఉంటాడు? డబ్బు అడగడానిక? వీడికి ఆఫీస్ దారి కాబట్టి వచ్చి చూడడానికి వెళ్ళాడా? నిన్న వస్తానని చెప్పాడా అందుకు వచ్చాడా? ఎవరికి తోచినట్టు వాళ్ళు 10 అనుకుంటారండి. అనుకున్నప్పుడు రేపు మీ ఇంటికి వస్తున్నానని చెప్పాడు కాబట్టి వచ్చాడు అని చెప్పేవాడు ఒకడు ఉండాలి. ఈ సంశయాలన్నీ పోతాయి. అలా నారాయణుడే పరుడు అనడానికి నారాయణుడిని ఎందుకు అనాలి? రుద్రుణ్ణి అనకూడదా? బ్రహ్మను అనకూడదా? ఇంద్రుణ్ణి అనకూడదా? రకరకాల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. కాదు, నారాయణుణ్ణే అనాలి. కారణంతో ధ్యేయ, కరెక్ట్ పర్సన్ ఎవరో నువ్వు తెలుసుకోవాలి. అందధ్యేయ వస్తు తన్నై సదేవ సౌమ్య ఇదం అగ్రాసీత్ ఎన్నో సత్శబ్దత్తాలే సొల్లి. ఎక్కడ చెప్పారండి ఆయన గురించి? సదేవ, సత్ ఏవ సౌమ్య ఇదం అగ్రం ఆసీత్ మనకి భగవద్గీతలో వస్తుంది. ఓం తత్ సత్ ఇది నిర్దేశ 18వ అధ్యాయంలో చెప్తారు. పరమాత్మని సత్ అనేటువంటి పదం ద్వారా చెప్తారు. సత్ అంటే పరమాత్మ అని అర్థం. శాఖాంతర తెలియనిండ్రు. ఇక్కడ 2 మనకి న్యాయాలు కూడా చెప్పారు, చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం. సర్వశాఖ ప్రత్యయ న్యాయం. వేదాల్లో అనేక శాఖలు ఉన్నాయి. ఓ పురుష సూక్తం ఉందనుకోండి, ఒక్క చోట చెప్పబడలేదు, 7 చోట్ల 7 శాఖలలో చెప్పబడింది. సర్వశాఖ ప్రత్యయ న్యాయం. అన్నిట్లోంచి కలెక్ట్ చేసుకుని దాని అర్థాన్ని మనం చెప్పుకోవాలి. ఎక్కడో ఒక ముక్క ఉందని ఆ ముక్కను పట్టుకుని అర్థం చెప్పేసుకోకూడదు. అంటే రూట్స్ తెలుసుకోవాలి అని అర్థం, మూలాలు తెలియాలి అని అర్థం అన్నమాట. ఆత్మావా ఇదమే ఇదం ఏక ఏవాగ్రాసీత్. రెండవది ఐతరీయంలో, దాంట్లో కూడా ఐతరేయ బ్రాహ్మణంలో కూడా, ఐతరీయంలో చెప్పారు, ఐతరేయ బ్రాహ్మణంలో కూడా చెప్పారు అని. ఇది సర్వశాఖ ప్రత్యయాలు. ఒక చెట్టు మూలం ఒకటైనా ఇటుకొమ్మ 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 ఇటుకొమ్మ. ఈ వేదంలోంచి వచ్చేటువంటిది అన్ని వైపులా ఉన్నటువంటివి తీసుకోవాలి. ఏదో ఇంత తెలిసింది కదా అని ఎదిరి గొంతులు వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోకూడదు. అన్నిట్లో ఏం చెప్పారు, ఓవరాల్ ఎస్సెన్స్ ఏంటి అని. ఆత్మశబ్దత్తాలే సొల్లి அதுவும் 353వ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. పల విలంగడిలే ఒట్టి కొళ్ళలా ఇరుక్కయ్యాలే. అప్పుడు ఎన్ని చోట్ల చెప్పబడిందండి నారాయణ పరత్వం. ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క సంశయం వచ్చింది అనుకోండి చదివే వాళ్ళకి. బ్రహ్మవా ఇదం ఏకమేవ అగ్రాసీతనే బ్రహ్మ శబ్దత్తాలే సొల్లి. ఏమండి, బ్రహ్మ అని ఒక పదం వాడారండి. బ్రహ్మ అంటే నారాయణ పరం బ్రహ్మ, తత్వం నారాయణ పరః. ఈ రిఫరెన్స్లన్నీ తీసుకోండి. ఆయనే బ్రహ్మ పదార్థం. బృహతి, బృంహయతి, ఎన్ని అర్థాలు. విశ్వమంతా వ్యాపించి విశ్వాన్ని తన కిందకి లోపలికి తెచ్చుకోగలిగినంత పెద్దవాడు బ్రహ్మ అంటే. మనం ఏం చెప్తాం, బ్రహ్మగారండి, 4 ముఖాలు ఉంటాయి కదండి బ్రహ్మగారండి. మరి ఏదో మీకు ఒక్కొక్క పదానికి 10 అర్థాలు ఉంటే నీకు తోచిన అర్థం నువ్వు తీసుకోకూడదు. సందర్భాన్ని బట్టి అర్థం తీసుకోవాలి. చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాను చూడండి. సైంధవం అంటే గుర్రము అని ఉప్పు అని ఉందండి. అన్నం తింటున్నాడండి, కాస్త సైంధవం వెయ్యి అన్నాడండి.
ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి టకటకలాడుకుంటూ గుర్రాన్ని తీసుకొస్తారండి ఎవరైనా? అక్కడ సైంధవ అనే పదానికి ఉప్పు కాబట్టి కాస్త ఉప్పు తక్కువైంది వేయమని అర్థం. అలా ఈ ఒక్కొక్క పదాలకి 10 అర్థాలున్నా ఏది ఎక్కడ కరెక్ట్ గా సరిపోతుందో ఆ అర్థాన్ని మనం తీసుకోవాలి. అంద బ్రహ్మ శబ్దంతాను అనేక తత్వంగళవై వచిక్కుమా పోలే వచిక్కుమాగయ్యాలే. ఆ బ్రహ్మ శబ్దం చాలా అర్థాలను చెప్పడం వల్ల ఏమండి, చాలా అర్థాలు ఏం చెప్పిందండి. బ్రహ్మ అనేటువంటిది నారద మామూలుగా పరబ్రహ్మ గురించి చెప్పింది. మిగిలినటువంటి పెద్ద పెద్దవి ఉన్నాయో వాటిని గురించి అలా కాదండి, అవేం తీసుకోకూడదండి. ఏకో హవై నారాయణ సీతన్రు. ఈ వాక్యం చూడండి. ఏకో నారాయణ అంటే చాలు. ఏకో హవై 2 అక్షరాలు ఉన్నాయి మధ్యలో. హవై నిశ్చయముగా అని అర్థం. ఆ ఏకో హవై అనే 2 అక్షరాలకి డెఫినెట్ గా అని అర్థం అనమాట. నారాయణ శ్రీమన్నారాయణుడే పరదైవము ఎన్ను నారాయణ శబ్దవాచ్యமாக சொல்லி நின்றது. ஆனால் பெண்ணை సత్ శివ ఏవ కేవలః ఎన్నం శంభురాకాశమధ్యే ధ్యేయః ఎన్నం రుద్రాదిகளுக்கு కారణత్వం ధ్యేయతయ్యం విధియా నిన్రదే. ఏమండి, మాకు ఇక్కడ చిన్న సందేహం వచ్చిందండి అని. ఏమండి, మీకు ఏమిటి అనుమానం వచ్చింది అని అంటే, ఒక్కొక్క చోట ఉపనిషత్తులో నుండి సచ్చివ ఏవ కేవలః, కేవలం శివుడే పరదైవం అని కొన్ని వాక్యాలు ఉన్నాయండి. అది అవై శైవదెన్నెన్నెల్. మరి నేను అది తీసుకుని శివుడే పరదైవం అంటాను. అందులో తప్పే ఉందండి. అవర్గళై ఉద్దేశిత్తు చొల్లితే యాగిలం. శివ పదాన్ని తీసుకోవచ్చండి, కానీ అక్కడ చాలా అంతరార్థం లోపల మీనింగ్ ఒకటి. ఏమిటండి అది? శుద్ధి యోగ గుణత్వాలు సుఖప్రదత్వాలు అవయ్యం విశేషమాన నారాయణ శబ్దవాచ్యం పక్కలిలే సెండ్రు సేరం. ఇది ఒక పెద్ద స్టేట్మెంట్. ఇప్పుడు 2 మాటలు ఉన్నాయండి. ఏమిటా 2 మాటలు? ఒకటి శివ శంభు, 2 మాటలు ఉన్నాయి. ఆ శివ అనే మాటకి ఎన్నో అర్థాలు ఉన్నాయి. శివ అంటే మంగళము అని అర్థం. శివుడు అంటే మీకు వ్యాఖ్యానాలు రాసేటప్పుడు కూడా మంగళకరుడు అని రాస్తారు. శంభు, శం అంటే సుఖం. శం సుఖాన్ని శం అస్మాత్ భవతీతి ఉత్పత్తి. ఈయన వల్ల సుఖం వస్తుంది కాబట్టి ఆయన్ని శం అనాలి. అందువల్ల శంభువు అంటే ఎన్ని అర్థాలు ఉన్నాయి? మీరు అనుకునే రుద్రుడు అనే అర్థమే కాదు, మంగళము అనే అర్థం ఉంది, సుఖము అని అర్థం ఉంది. మరీనండి, ఎక్కడైనా అలా చెప్పారండి అంటే ఎందుకు చెప్పలేదమ్మా? శివాస్తే వందాన, వెళ్ళేటప్పుడు ఆశీర్వదిస్తారు, మీ మార్గము మంగళకరం అగుగాక. అక్కడ శివ శబ్దానికి అర్థం ఏంటంటే రుద్రుడు అని చెప్తారా? కుదరదు కదా, సందర్భాన్ని బట్టి చెప్పుకోవాలి కదా. కాబట్టి ఆ శివ శబ్దానికి మంగళకరము అని అర్థం. శివము, సత్యం శివం సుందరం అనే మాటల్లో కూడా ఇదే అర్థాన్ని చెప్తారు. మంగళ రూపి, సత్యస్వరూపి, మంగళ రూపి, సుందర రూపి అయిన పరబ్రహ్మ తత్వము. అంతేగాని సత్యం శివం అన్నారు కాబట్టి శివం అంటే రుద్రుడు అని అక్కడ అర్థం చెప్తే అస్సలు కుదరదు. ఎక్కడెక్కడ ఏ ఏ అర్థాలు తీసుకోవాలో 10 ఉంటాయి. ఒక్కొక్క దానికి ఇప్పుడు ఆత్మశబ్దం ఉందండి. ఆత్మశబ్దానికి అనేక పదార్థ వాచకం అంటారు ఆత్మని. ఎన్ని అర్థాలు ఉంటాయో తెలుసా అండి? ఆత్మ, జీవే, జీవుడు అని ఒక అర్థం అండి. ధృతవు, ధైర్యము అని ఒక అర్థం అండి. దేహే, మనకు భగవద్గీత అంతా ఈ అర్థాలు తెలుసుకోకపోతే ఒక్క ముక్క అర్థమవుతండి. ఆత్మ వ్యయాత్మనో బంధువు ఆత్మయి వరిపురాత్మన. ఎన్నిసార్లు వస్తాయి ఆత్మశబ్దాలు? ఎట్లా అర్థాలు తీసుకోవాలో అవి మనం తీసుకోవాలి అన్నమాట.
అలాగే పరమాత్మని, జీవుడి గురించి ఎలా చెప్పారో ఆత్మ అంటే పరమాత్మ అని కూడా అర్థం. యత్నే, ప్రయత్నాన్ని కూడా ఆత్మ శబ్దాన్ని వాడతారు. అర్కే, సూర్యుడు అని ఒక అర్థం ఉంది. అగ్నవు, అగ్ని అని ఒక అర్థం ఉంది. మతవు మతి అని ఒక అర్థం ఉంది. వాతే, గాలి అని ఒక అర్థం ఉంది. ఇన్ని అర్థాలు ఉన్నాయండి ఆత్మశబ్దానికి. అక్కడక్కడ వాళ్ళు ఆ శాస్త్రం ప్రకారం, ఛందస్సు ప్రకారం ఈ ఆత్మపదాన్ని వాడేశారు. ఏది ఎక్కడికి తీసుకోవాలో అక్కడికి మనం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి, శంభు శివాది శబ్దంగళై నారాయణ శబ్దవాక్యనకు విశేషణమాకి యోజితమోపాది. కాబట్టి నారాయణుడు, శంభుడు, శివుడు అని వాక్యం చెప్పింది వేదం. అంటే అర్థం ఏంటండి? నారాయణుడు మంగళకరుడు శివుడు, నారాయణుడు సుఖకరుడు శంభువు. ఆయనకి ఎడ్జెక్టివ్స్ అయ్యాయి. ఈ వ్యాఖ్యానం మనకి ఏ మతాల్లోనైనా దొరుకుతుందంటే అసలు అంత సహేతుకంగా వేద మంత్రాలతో సహా రిఫరెన్సెస్ చూపిస్తూ చెప్పేటువంటిది అనమాట. నెక్స్ట్ పేజ్ 354. ఇన్నారాయణ శబ్దத்தை శంభు శివాది శబ్దవాచనాన అవనకు విశేషణమాకినాలో ఎన్నెల్. ఏమండి, మీరు ఇవి రెండు నారాయణుడికి విశేషణాలు అన్నారు. బాగుంది. మేము నారాయణుడే శివుడికి విశేషణం అంటాం. అలా ఎందుకు అనకూడదు? అంటే శంభు నారాయణ, నారాయణ శంభు, శివుడు నారాయణుడు. బాగుందండి. అటైనా అనొచ్చు, ఇటైనా అనొచ్చు అని మీరు వాదిస్తున్నారు. అర్థం కుదరద్దా? ఇప్పుడు ఇందాక శంభువు నారాయణ అంటే సుఖాన్ని ఇచ్చేవాడు నారాయణుడు అని. ఆ శంభు అనే పదానికి సంభవతి అనే మీనింగ్ ఉంది. నారాయణ శబ్దం మీనింగ్ తీసుకోండి. నారాయణం, అయనం, నారాహ, అయనం. ఒక జీవికి లోపల బయట ఉండే తత్వం, అది శివుడికి ఎలా విశేషణం అవుతుంది? పదార్థాన్ని బట్టి కదా మనం దాన్ని ప్రేమ చేయాలి. అర్థం కుదరలేదు కదా. ఎలా చెప్తారు? అవత్తై లింగేసే కలాం ఇది యోగరూఢియాగైయాలే వ్యక్త్యంతరిత్తిల్ సేర్కవండాలు. పొరపాటున కూడా నారాయణ శబ్దాన్ని మిగిలిన దేవతలకి విశేషణంగా వాడకూడదు. ఎందుకు వాడకూడదండి? అప్పయ్య దీక్షితులని మహానుభావులు అంట. పెద్ద గ్రామరత్త చెప్తూ నారాయణ అణ కదండి. అక్కడ నారాయణ పలకలేని వాళ్ళు కొంతమంది నారాయణ నారాయణ అనేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అనుకోండి, అది వేరే విషయం. నత్వం బాధతే అంటారండి. శ్రీమన్నారాయణుడు అయినప్పుడే నకారంకి అణ వస్తుంది. గ్రామర్ సూత్రం. మామూలుగా అయితే నారాయణ వస్తుంది. అంటే ఒక్క అక్షరము యోగరూఢి అంటారండి గ్రామర్లో. మీకు తేలిగ్గా తెలియడానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్పుకుంటాం. పంకజం అని ఒక మాట ఉందండి. పంకే జాతం పంకజం, బురదలో పుట్టేది అని అర్థం. ఏమండి, పంకజం అంటే బురదలోంచి వచ్చింది పద్మం ఒకటేనా? బురదలోంచి నత్తగిల్లలు రావట్లేదా? పేడ పురుగుల్లాగా పురుగులు రావట్లేదా? శంఖాలు మొదలైనవన్నీ పుట్టట్లేదా? ఇంకా వేరు పదార్థాలు పుట్టట్లేదా? వాటన్నిటినీ చెప్పుకోకుండా పంకజం అంటే పద్మం అనే ఎందుకు చెప్పాలండి? దానిని యోగ రూఢి అందులోకి లగ్నమైపోయిన అర్థం అది. ఆ అర్థం తప్ప రెండోది చెప్పుకోవాలి. పంకజాలు తెచ్చారండి అంటే నక్కలు తెచ్చారు, గుళ్ళలు తెచ్చారు, ఏవో తెచ్చారు అనకూడదు. పద్మాలు తెచ్చారనే అనాలి. సిలర్కే నామధేయమాయి, ఒకదానికే ఫిక్స్ అయిపోయి వేరుగా వ్యవస్థితమాయిరిక్కరవత్తై వేరే சிலர் பக்கத்திலே குடிப்போய் சேர்க்கும்படி எங்கனே என்னை இந்திர பிராண ஆகாச சப்தங்களானவை அவ்வோரிடவில் பரிய விசையாதே.
ఎన్ని ఉదాహరణలు చెప్పారండి. పెద్ద శాస్త్రం. ఇంద్ర ప్రాణాధికరణము అని ఉందండి, శ్రీభాష్యంలో వస్తుంది. వాయు ప్రాణాధికరణ వల్ల అంటే మనకి ఇంద్రుడు మూలమా, వాయువు మూలమా, అగ్ని మూలమా, ఏ దేవతలోని అన్ని భూతాలని ఈయన కాదా, ఈయన కాదా, ఈయన కాదా మూలం అని చర్చిస్తూ వచ్చి 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 వీళ్ళెవ్వరూ కాదు అని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఏదో ఒకటి చెప్పాం కాబట్టి నమ్మండి అనలేదు. అలాగా ఇంద్రుడు ఉన్నాడండి. ఇంద్ర అనే పదం ఎక్కడ వచ్చినా పెరుమాళ్ళకి విశేషంగా ఈద్ ఐశ్వర్యే. ఇంద్రుడు అంటే ఎవరండి? ఐశ్వర్యము కలవాడు. ఇంద్ర అనేది ఒక పోస్ట్ పేరండి, అది ఒక మనిషి పేరు కాదు. ఒక్కొక్క కాలంలో ఒక్కొక్కడు ఇంద్రుడు అవుతాడు. ఎవడు ఆ ఐశ్వర్యాలకు అన్నిటికీ అధికారి అయితే వాడు ఇంద్రుడు అవుతాడు. ఇది ఐశ్వర్యే. అలాగే ప్రాణం ఉంది. ప్రాణం అంటే నిలిపేది అని అర్థం, గాలి అని అర్థం. ఈ గాలి 5 చోట్ల ఉంటుంది. పంచ ప్రాణాలు అనేటువంటిది ప్రాణ, ఏదో ఉదాన, సమాన, వ్యాన ఇలాంటి పేర్లతో ఆ ఉండే ప్లేసెస్ని బట్టి దాన్ని పిలుస్తూ ఉంటారు. అది మూలం అవదు. ఆకాశ శబ్దంగళానవై అవ్వోరళవిల్ పర్యవసియాదే. ఆకాశం ఉందండి. ఆకాశం అంటే ఆ పైన కనపడేదనే కాదు, వస్తువుల మధ్య ఉండేటువంటి అవకాశానికి ఆకాశం అని పేరు. హృదయంలో దహరాకాశం అని ఉంది. ఈ గుండెల్లో లోపల ఉండేటువంటి చోట ఒక తామరపు మొగ్గ కిందకి వేళ్లాడ తీసినట్లుగా మన గుండెల్లో ఉంటే దానిలో పరమాత్మ ఉంటాడు. సూత్రాలన్నీ చెప్తున్నాయి ఈ విషయాలన్నిటినీ. అందువల్ల సాక్షాత్ వ్యాఖ్యలేసన్ను పర్యవసియా నిన్నది. ఇంద్రుడంటే ఇంద్రుడు కాదు, అలాగే శంభుడంటే శివుడు కాదు, రుద్రుడంటే శివుడు కాదు. వాళ్ళని విశేషణాలుగా చెప్పుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇంద్రనన్నాళ్ళు ఈ శబ్దం ఈ వాక్కనాన ఇంద్ర నిలంద్రియే. ఇంద్ర అనేటువంటిది ఇంద్రుడి లోపల ఉన్న పెరుమాళ్ళని చెప్పుకోవాలి తప్ప ఇంద్రుడిని కాదు. సర్వాంతర్యామిత్వం, అంతర్యామి లోపల సంచరించే, అంతర్యామి సంచరించేవాడు, లోపల తిరుగుతూ ఉంటాడు. అర్థాలు చెప్పుకోవాలి. సర్వేశ్వరన్ పక్కలిలే పర్యవసిద్ధర పోలేయం, అది భగవంతుడనే అర్థాన్ని చెప్తోంది. ప్రాణ శబ్దం పంచవృత్తి ప్రాణంగళ్ళు అన్నిటికే. ఇక ప్రాణం ఉండనుకోండి, గుండెల్లో ఉంటే ఎలా, కంఠంలో ఉంటే ఎంత, నాభిలో ఉంటే ఎలా, క్రింద ఉంటే ఎలా. ఈ ప్రాణాలు కాదండి. ప్రాణభూతన నవన్ పక్కలిలే వర్తిక్కిరా పోలేయం. ప్రాణస్వరూపుడు మూలాధారుడు పెరుమాళ్ళని చెప్తోంది ఆ పదము. ఆకాశ శబ్దం భూతాకాశ మాత్రత్తిల్ అన్నిటికే. ఆ ఆకాశం మాకు తెలుసండి, పృథివీ వస్తే ఏదో వాయు ఆకాశం కాదు, అది కాదు. అవన్ అళవం కాట్టుగిరా పోలవం, ఆయా ప్రదేశాలని చెప్పినట్లుగా శంభు శివాది శబ్దంగళం ఏదో నిర్లక్ష్యంగానో అనాదరంగానో తోసి పాడారండి. అలాగే శంభు శివ శబ్దాలు కూడా సర్వేశ్వరన్ పక్కలిలే పర్యవసిత్తల్లడిరాదు, ఆయన విషయంలోనే చెప్పుకోవాలి. ఎలా చెప్తామండి? శంభు కదండి. చెప్పండి. సంభవతి, సుఖమును ఇచ్చువాడు నారాయణుడు. శివ మంగళకరుడైన వాడు నారాయణుడు. చెప్పండి. నారాయణుడికి విశేషణాలుగా చెప్పాలి. నినిత్తాన్ ప్రకారవాచి దద్దంగళ్ ప్రకారి పర్యంత స్వార్థాభిధానం పండక్కడవదాగయ్యాలం ప్రకారియావన్ పక్కలిలే పరివసిత్తండ్రి నెల్లాదు. కాబట్టి ఏ గుణాన్ని చూసినా ప్రకారం, ప్రకారి. శారీరక మీమాంస శాస్త్రం, శ్రీభాష్యం, దానికి ఇంతింత పదాలు. ప్రకారం, ప్రకారి. పెరుమాళ్ళకి జగత్తంతా శరీరము, ఆయన ఆత్మ. ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం, మన ఆత్మకి పైన కనపడే శరీరం ఉంది. అలా పరమాత్మకి ఆత్మ అనే శరీరం ఉంది. ఇది చిన్నది మనం పడితే చాలు. మన దేహం దేహంగా చేసుకుని ఆత్మ,
ఆత్మని దేహంగా చేసుకొని లోపల ఉండే పరమాత్మ, అతన్నే అంతర్యామి అంటారు. అది గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇని సరేనండి. తతో యదుత్తరతరం ఎన్నుకొండు సొల్లగిడ విడత్తిల్ చేయవదెన్నెల్. సరే, చాలా బాగానే ఉందండి మీరు చెప్పింది. మరి ఒక్కొక్క చోట కొన్ని కొన్ని మంత్రాలు మాకు కొన్ని డౌట్స్ తెస్తూ ఉంటాయండి. ఏమిటమ్మా నీకు ఏమిటి డౌట్ వచ్చింది ఇప్పుడు అని అంటే, ఏమీ లేదండి, ఈ నారాయణాత్ బ్రహ్మ జాయతే, నారాయణాత్ రుద్రో జాయతే, నారాయణుడి నుంచే వీళ్ళందరూ పుడుతున్నారు అనేటువంటి మాట ఒకటి ఉంది కదా, దీన్ని వీటితోటి ఎలా సమన్వయించుకోవాలి అంటే చాలా హాయిగా సమన్వయించుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇంద్రుడు అంటే ఇంద్రుడు కాదు, ఇంద్రుడి లోపల ఉండే అంతర్యామి. రుద్రుడు అంటే రుద్రుడు కాదు, రుద్రుడిలో ఉండే అంతర్యామి. ఆయనే నారాయణ శబ్దవాచి. డౌట్ ఏముంది? డైరెక్ట్ గా మీరు చెప్పుకోవచ్చు. జయ సర్వేశ్వర్ని పురుష శబ్దవాచన గచ్చొల్లి. ఇంతకు ముందు మంత్రాలన్నిట్లో పురుషుడు అంటే నారాయణుడే అని చెప్పి, ఈయన ఉత్తరతరం ఎన్నంబోదు పురుషోత్తమ ఎన్నదామర్తనై. ఇది స్టేట్మెంట్. మీకు పురుషుడు అంటే ఏదో చెప్పామండి ఇంతవరకు, నేను చెప్పుకున్నాం కదండి. పురుష అనే పదానికి ఎన్ని అర్థాలు ఉన్నాయండి. పురుష సూక్తం వర్ణిస్తుంది మనకి. మహానుభావులైనటువంటి సాయణాచార్యుడు, రంగరామానుజ భాష్యాలు, ఇవన్నీ కూడా మనకి నారాయణ శబ్దాన్ని చాలా అద్భుతంగా వర్ణించాయి. కాబట్టి అక్కడ పురుష శబ్దాన్ని చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆ పురుషుడు కూడా ఉత్తర అంటే పురుషోత్తమ, ఉత్తముడైన పురుషుడు. మళ్ళీ పురుషులలో కూడా ఉత్తముడైనటువంటి వాడు. కదిత పురుషోత్తమ భగవద్గీతలో వస్తుంది కదండి. క్షరము అక్షరము వీటిని గురించి చెప్తూ, వీటన్నిటికీ అతీతోహం, అతీంద్రుడైన వాడిని నేను, అందువల్లే నన్ను కదిత పురుషోత్తమ, పురుషోత్తముడని నేను పిలువబడుతున్నాను అని భగవద్గీతలో చెప్పిన వాక్యాన్ని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు. అంటే వ్యాఖ్యానంలో కొద్ది మంది గ్రహించిన చాలు ఎన్ని ప్రమాణాలు చెప్తున్నారు. వేదమంత్ర ప్రమాణాలు అయిపోయాయి, ఉపనిషత్తులు అయిపోయాయి. ఇప్పుడు భగవద్గీతని చెప్పారు అంటే శృతి అయిపోయింది, స్మృతి అన్నమాట. తర్వాత పురాణాల్లోకి వస్తాం, ఆగమాల్లోకి వస్తాం, శాస్త్రాల్లోకి వస్తాం. అన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాయి. ఏకో నిశ్చయం 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 ఏకః నారాయణ, ఆయనొక్కడే ఉపాసితవ్యం అని చెప్తున్నారనమాట. యస్మాత్ పరం నా పరమస్తి కించిత్ యన్నాదివైత్. ఈ వేదాల ముందేం చెప్పాయి? ఆయన కంటే గొప్పవాడు రెండవ వాడు లేడండి. ఆయన నుంచి నారాయణాత్ బ్రహ్మ, బ్రహ్మాత్ రుద్ర. రుద్రుడు మనవడు అవుతాడు సిద్ధాంతం. కాబట్టి அதுக்கு மேலே ஒன்றொன்று காணி என்னும் போது అంగనాయి చొల్లుం అతనై ఆయనని మించిన దైవం రెండవది లేదు అని చాలా నిర్ధారణ చేసి చెప్పుతున్నారు. మొదలిలే యోదావన్ వార్తాయామత్తనై తస్మిన్ యదంతః తదుపాసితవ్యం ఎంగరదు వేరన్నుపాస్యమెంగిరదల్లా. ఏమండి, ముందు అక్కడ అలా చెప్పారు, తర్వాత ఏదో చెప్తున్నారు. అది ఒక మీనింగ్ చెప్పాం కదండి, దాని అప్లికేషన్ తెలియాలి. ఇంద్రుడిని ఉపాసించండి అంటే ఇంద్రుడి లోపల ఉన్న అంతర్యామిని ఉపాసించండి. ఆయన లేకపోతే ఇంద్రుడు లేడు, బ్రహ్మ లేడు, నేను లేను. కాబట్టి ఒక ఫార్ములాస్ చెప్పేస్తారండి. ఒక మ్యాథమెటికల్ గా కానీ సైంటిఫిక్ గా కానీ ఆలోచిస్తే ఒక ఫార్ములా చెప్పి దాని అప్లికేషన్ ఆ స్టెప్ దగ్గర ఎలా అప్లై చేస్తేనే దా సాల్వ్ అవుతుంది. అలాగే ఈ ఫార్ములా, ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని తెచ్చుకోవాలి. అవన్ తన్నోపాధి అవన్ గుణంగళ్ ఉపాస్యమంటదు. చాలా అద్భుతం అండి. అయితే పరమాత్మని కూడా
పరమాత్మ లోపల ఉన్నవాడిని ఆరాధించాలండి. మరి మనకు చాలా రకరకాల డౌట్స్ వస్తుంటాయి. అందరి లోపల ఉన్నవాడిని ఉపాసించాలన్నారు. మరి పరమాత్మ కూడా పరమాత్మ లోపల ఉన్నవాడిని ఉపాసించాలండి. అవును, ఉపాసించాలి. పరమాత్మ లోపల ఏమున్నాయండి? కళ్యాణ గుణములున్నాయి. ఎంత స్పష్టంగానో చెప్తారనమాట. చూడండి 356లో ఇనితాన్ జగత్కారణ వస్తువాయికొండు ఉపాస్యమానదెండ్రు ఒక్కం ఉండాక వేణుమరే ఇదిల్ సంహారத்தில். అయితే ఉపాస్యము ఆయనలో ఉన్న వాటిని ఉపాసించాలి అంటే కళ్యాణ గుణములను ఉపాసించాలి అనేటువంటిది. ఏ కోహవై నారాయణ ఆసీతన్ నారాయణ శబ్దవాచ్యను ఒరువనమే ఉళనాగచ్చొల్లి. నారాయణుడంటే ఒక్కడే అని తెలుసుకోండి. మిగిలిన నామాలకు కూడా ప్రతి అక్షరాన్ని వ్యాఖ్యానాన్ని లాగి పీకి ఇది ఇతర దేవతా పరంగా అన్వయించాలని చాలా మంది పెద్ద పెద్ద పండితులు ట్రై చేశారు. నత్వం బాధతే, నా అనేది మాత్రం వాళ్ళకి వ్యాఖ్యానం చెప్పడానికి అడ్డుపడిపోయింది, దొరకలేదు. అయ్య బాబోయ్, ఈ పదం శ్రీమన్నారాయణుడికి అనే అర్థాన్నే చెప్తుంది, దీన్ని ఇంకా మేము వ్యాఖ్యానించలేము అని చేతులు ఎత్తి దండం పెట్టారు మహానుభావులు. కక్షగా చెప్పలేదండి, మతాలు అని బాధలుగా చెప్పలేదండి. ఎవ్వరూ సాధించలేని అర్థం నారాయణ మంత్రము అనేటువంటి దాన్ని మహాభక్తి శ్రద్ధలతో సాధించారు వాళ్ళు. నా బ్రహ్మానే సానహ என்று బ్రహ్మ గాని శివుడు గాని రిఫరెన్సెస్. ఈ మంత్రం చూసుకోండి, ఈ మంత్రం చూసుకోండి, ఈ మంత్రం చూసుకోండి. ఎంతలాగా చెప్పిందండి, ఎంత క్లారిటీ. బ్రహ్మగారు కాదు, రుద్రుడు గారు కాదు, అవర్గళై ఇల్లయ్యాగ చొల్లితిరే, వాళ్ళకి అంత శక్తి లేదు. ప్రళయార్ణవంలో బ్రహ్మగారిని సృష్టించి బ్రహ్మ ద్వారా రుద్రాది సృష్టిని చేయగలిగిన శక్తి నారాయణునికే ఉంది. அல்லாதார் இளவர்களுக்கு ஓர் உட்கர்ஷமுண்டோ என்று శంఖ్యామైకు నేమే ద్యావా పృథివీన నక్షత్రాణి என்று బ్రహ్మ కాదు, శివుడు కాదు, భూమి కాదు, స్వర్గము కాదు, నక్షత్రాలు కాదు, ఇవన్నీ ఒక కేటగిరీ ఇందులో తీసేశారనమాట. అవత్తోడు ఒక్క ఇవర్గళయ్యం సమానాధికరిత్తు విడిగలదు. వాటంతటితో వాళ్ళందరితోటి ఈ బ్రహ్మ శివుణ్ణి కూడా చేర్చారు. అంటే అర్థం ఏంటండి, అన్ని సృష్టిలోని అని అర్థం. ఇప్పుడు ఎక్కడికో వెళ్తామండి, ఏమండి మీరు ఒక్కరే ఇక్కడ ఉండండి అంటారండి ఒక వ్యక్తిని, మనం పక్కన ఉంటాం, మన వెళ్ళమనా కాదా చెప్పాలా? వేరే అమ్మ మీరు కూడా వెళ్ళిపోండి అని. అయ్యా మీరు ఒక్కరే ఇక్కడ ఉండండి, చాలా చాలా మర్యాదగా చెప్పే పద్ధతి అనమాట. అమ్మ అందరూ వెళ్ళిపోండి అది వేరే పద్ధతి. అలా కాదు, మీరొక్కరే ఇక్కడ ఉండండి, ఓహో మనం ఉండకూడదు అని తెలుసుకుని వెళ్ళిపోవాలి. అలాగా బ్రహ్మ కాదు, రుద్రుడు కాదు, యావా కాదు, అంటే యవు కాదు, అంతరిక్షం కాదు, ఎవ్వరు కాదు, నారాయణుడు ఒక్కడే. సృష్టియిలం నన్మై పునల్ పండి నాన్ మొగనై పండి ఎంద్రే. అందులో ఎన్నిసార్లు చెప్పుకున్నాము, మంచి వాటర్ ఆపయేవ ససర్జాదో, నీటిని ముందు సృష్టించి నాన్ మొగనై పండి, అందులో నాభీ కమలంలోంచి బ్రహ్మగారు వస్తే ఆయనకు కూడా తాను ఎక్కడి నుంచి వచ్చానో తెలియనంత పరిస్థితి. అలాంటి సృష్టి. ఎండ్రు ఒరు నీరాగ సమానాధికారి ఇద్దరే కిడక్కెరదు. అలాగా మిగిలినవన్నీ శక్తి లేనివి. నారాయణ శబ్దవాచ్యుడు శ్రీమన్నారాయణుడు ఒక్కడే జగత్ కారణ వస్తువు అని చాలా చక్కగా ಸಿದ್ಧಾಂತೀಕರಿಂಚಾರು. ಆಗ ಇಪ್ಪಡಿಗಳ ఇతర దేవతಗಳ పక్కలున్నాన పరతత్వ శంకయ్య ఎరుతూ ఇలాగే మిగిలిన దేవతల్లో ఉండేటువంటి
పరత్వం అనే మాటని అరుస్తూ ఖండించి ఇంకో దేవతను అన్నారు, ఇంకో దేవత అన్నారు. ఏమండి మాకు ఈవిడేనండి, మాకు ఈయనేనండి, ఇలాగ శాక్తేయాలు ఇలాంటి మతాలన్నీ వచ్చాయి. అన్నిటినీ చాలా అందంగా ఖండిస్తూ నారాయణ పరత్వాన్ని స్థాపిస్తూ సర్వస్మాత్ పరనాయ్ సర్వస్రష్టావాయ్, ఇవి విశేషణాలు చూడండి. ఒకటి సర్వస్మాత్ పరనాయ్, అన్నిటికంటే పరుడు నెంబర్ 1. సర్వస్రష్టావాయ్ 2, అన్నిటినీ సృష్టించిన వాడు. సమస్త కళ్యాణ గుణాత్మకనాయ్, మంచి గుణాలకి నిలయుడు 3. సర్వరక్షకనాయ్ నెంబర్ 4, అందరినీ రక్షించగలిగిన వాడు. సర్వాంతర్యామియాయ్ 5, అందరికీ లోపల ఉండేవాడు. నారాయణ శబ్దనాక్షనాలు సర్వేశ్వరన్. ఇప్పుడు మనం గత 10 రోజులుగాను 15 రోజులుగాను గ్యాప్ ఇచ్చి చెప్పుకుంటున్నటువంటి సారాన్నంతటిని ఈ 6 గుణాల్లోకి చెప్పేశారు. మనం వీటిని తలుచుకున్నాం. తన పెరుమైగడల్లా వస్తోడు కూడా కండుకు విషయమాంబడి. ఏమండి ఇన్ని కళ్యాణ గుణాలు కలిగినాయి, దర్శించగలవండి బాబు, అంత గొప్పవాణ్ణి. తిరునగరిలే వందో. ఏమండి ఆళ్వారు తిరునగరికి వచ్చాడండి మీకు కనపడడం కోసం. ఆదిపిరాన్ అంత గొప్పవాడుగా కళ్ళ ముందుకు వచ్చి కనపడ్డాడు. సన్నిహితనాన దగ్గరగా వచ్చేశాడు. அவனை ఆశ్రయిస్తూ எல்லாரும் కృతార్థరాయ్ పోంగోడి నరుని చేగిరారు. ఆయన ఆశ్రయించి మీరంతా కూడా ధన్యులు కండి. ఆళ్వారు తిరునగరికి ఒకసారైనా వెళ్ళి నమ్మాళ్వార్లని సేవించుకొని రండి అని. ఉపోద్ఘాతమే బంగాళాఖాతం అని మన వాళ్ళు సరదాగా మాట్లాడుతున్నారు అదండి. ఇంత వ్యాఖ్యానం అండి. ఎందువల్లంటే వేదాలు, శృతులు, స్మృతులు, ఇతిహాసాలు, కావ్యాలు, పురాణాలు, ఆగమాలు ఇవన్నీ నారాయణ పరత్వాన్ని ఎలా స్థాపించాయి, ఎస్టాబ్లిష్ చేసాయి అనేది చెప్పడానికి నంబెళ్ళయ్య గారు అపరిమిత మేధో సంపత్తి మామూలు మనలాంటి ఆలోచనలు కాదండి వారి. అపరిమిత, లిమిట్లెస్. ఇంకా చెప్తే మనం చదువుకోలేమని వదిలేశారు, లేకపోతే ఇంకా ఎన్నో చెప్తారు. అంత వ్యాఖ్యానాన్ని అవతారిక రూపంగా ఇచ్చారండి. అవతారిక రూపంగా ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు 357వ పేజీలో మొదల్ పాసురంలోకి ప్రవేశించామండి. ఏమో పాపం 10 రోజులు అయిపోయింది కదా, పెద్ద పదార్థాన్ని మర్చిపోతామేమో, ఒకసారి రికాల్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. దేవం ఉలగం ఉయరం మత్తం యాదం వన్నం ఇల్లా వన్రు. వన్నం దేవం, వన్రం అనేది అక్కడికి రావాలన్నమాట. దేవతలు గాని, లోకాలు గాని, ప్రాణాలు గాని, మిగిలినవన్నీ గాని ఒక్కటి కూడా లేని అంద్రు. ఆ కాలంలో ఏమీ లేని టైంలో నాన్ముగంతన్నుడు ఫస్ట్ బ్రహ్మ, ఆయనతో పాటు దేవతలను ఉయిర్ ప్రాణులను ఉలగోడు పడైతాన్ లోకాలతో సహా సృష్టించాడు. వీళ్ళందరినీ సృష్టించేస్తే ఎక్కడ నిలబడం ఏంటి గోల పెట్టేస్తారు. ఇదిగోనైనా నీది ఈ లోకం, నీది ఈ లోకం, నీది ఈ లోకం, ఈ లోకం అని ఇటు 7 అటు 7 లోకాలు కూడా సృష్టించేశాడు. అంత అంత వాక్యానికి ఇంత అవతారిక జరిగింది. అలాంటి ఆయన ఎక్కడికి వచ్చాడు? పున్నం పోల్ మణిమాడంగల్ సోల్, పర్వతాలలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద మేడల చేత చుట్టబడిన తిరుక్కురుగూరదనుల్ కురుకాపురి అనేటువంటి దివ్య దేశంలో నిండ్రా వేంచేసి ఉన్నాడు. మీరు బెంగ పెట్టుకోకండి బాబాయ్, సర్వజ్ఞుడు అన్నాడు, సర్వశక్తి పరుడు అన్నాడు, సర్వస్మాత్ పరుడు అన్నాడు. అమ్మో ఇవన్నీ మాకే ఏం నా దగ్గర రండి, నేను మీ కళ్ళకు కనపడేలా
తిరుమోగూరులో తిరుక్కురుగూరులో వేంచేసి ఉన్నాం. ఆది కారణభూతుడైన పిరాన్ ఉపకారకుడైన సర్వేశ్వరుడు నెర్క ఉండగా మత్తు ఎద్దైవం నాడు దేవతలు వెతుక్కుంటారు. ఏంటి ఇంట్లో తండ్రి ఉన్నాడండి, అరే నీకు ఎంత కావాలంటే అంత ఇస్తారా, నా దగ్గర తీసుకో అన్నాడండి. ఆ కొడుకు బయటికి వెళ్ళిపోయి ఆంటీ 10 రూపాయలు ఇస్తారా, ఎరా ఫ్రెండ్ 5 రూపాయలు ఇస్తావా పని, ఏమంత కర్మ వచ్చింది నీకు, నేను నానురా అని చేస్తుంటే అందరినీ వెతుక్కోవలసిన అవసరం నీకేమి వచ్చింది, తెలుసుకోండి ఆ లింక్ అందదండి. అది పెరుమాళ్ళ కటాక్షం ఉంటేనే టైంకి అది గుర్తొస్తుంది, లేకపోతే గుర్తుకు రాదు. ఇప్పుడు గజేంద్రుడు 1000 సంవత్సరాలు ఎందుకు పోరాడాడండి? ఆఖరి క్షణంలో పూర్వజన్మ కృత సుకృతం చేత పురాకృత పుణ్య లేసము చేత అని అంటారు భారతంలో కూడా, భాగవతంలో కూడా. అప్పటికి స్ట్రైక్ అవుతుంది. లేకపోతే ఇంట్లో పక్కనే ఉంటుంది వస్తువు, అది వాడుకోవాలని మనకు తెలియదు. ఆ టైం వస్తే కానీ దాని అప్లికేషన్ మనకి తెలియదు. ఎందుకు వెతుకుతారు అంటున్నారు అన్నమాట. ఇప్పుడు కాసుర వ్యాఖ్యానంలోకి వచ్చేసాం. ఎంత టైం ఉంది? 4 నిమిషాలు. అవన్నీ రేపే పూర్తి చేసుకోవాలి. సరే, అయినంత వరకు కొంచెమైనా చెప్పుకుందాం. ఏకోహవై నారాయణ ఆసీత్ వెంగర కారణ వాక్య ప్రక్రియయే అనుసరిద్దుకొండు. బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి. ఏకో నారాయణ అని కాకుండా మధ్యలో 2 అక్షరాలు ఉన్నాయి. ఏకో వై వై నిశ్చయముగా దానికి అర్థం అని మీరు చెప్పినట్లుగా సర్వస్రష్టావాను సర్వేశ్వరం మాతృ సన్నిధియోలియ ప్రజై వడదా రాదా పోలే తన్ సన్నిధియోలియ. అమ్మ దగ్గరుండగా అమ్మ అమ్మను ఊరంతా వెతుక్కున్నట్టుగా పెరుమాళ్ళు వచ్చి నిలబడితే అది చూసుకోకుండా ఇవై జీవిత తన్ సన్నిధియోలియ ఇవై జీవిత మాట్లాడి పార్తు పాపం విడిలా వెతుక్కుంటున్నాడు, కనపడదాం మనమే ఎదురు పెడదామని ఇక్కడ నన్ను రాని తల్లి పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చి పిల్లాన్ని దగ్గర తీసుకున్నట్టు తిరునగరిలే సర్వ సులభనాయ్ నరక ఉన్నాను తండ్రి, నా దగ్గరికి రామ్మా అంటున్నాడు ఆయన. వేరే ఆశ్రయనై తత్వముండు ఎన్నో తేడి తిరిగిరికోడే ఎన్ను ఉపేక్షిక్తిరాని ఎందుకు అలా వెతుక్కుంటారు. ఎదురకుండా నేను నిలబడి ఉంటే ఇటు చూడకుండా అన్ని వైపులా చూస్తారు అంటున్నారు అని. ఒన్నం దేవమిత్యాది ఒన్నం ఏది కూడా ఏమిటా ఏది దేవజాతయం అవர்களுக்கு ఇరుప్పడమాన లోకములు దేవతలు వాళ్ళు నివసించేటువంటి లోకాలు మనుష్యాదిగణాన ఆత్మాకళం. మనుష్యాదులు అంటే దేవతిర్య స్థావర జంగమాలు 4 తీసుకోవాలి ఆది శబ్దం చేత. అండ కారణమాన మహదాదిగళం ఈ అండాలన్నీ ఎలా ఏర్పడ్డాయి, మహత్తు ప్రకృతి అహంకారం ఇవన్నీ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా. అవి కానీ ఇవై ఒండ్రం ఇల్లాద అండ్రు ఎండ్రు కొండు ఇవేమీ లేని ఆ కాలంలో అది చెప్పాలి. ఆ ఆకి అంత అండ్రే మనం ఉంటాం అనుకోండి. ఏదైనా ఇప్పుడు సుఖాల గురించి మాట్లాడారనుకోండి, అబ్బో మేమా రోట్లో పడేసి ఆ పప్పులు రుబ్బి 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 చేతులు ఇదైపోయి ఇప్పుడు మీరా ఇలా మిషన్ ఇలా ఆన్ చేస్తే ఎర్రమని ఇలా అంటాం. మేమా పొయ్యలు ఊది 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 కట్టెలు కాచి కాచి ఇప్పుడు ఏముందండి టిక్ కూడా అనక్కర్లేదు. ఇప్పుడు ఈ మధ్య మరి ఇలా అనేటప్పుడు వెలిగిపోయి ఇలా అనేటప్పుడు కాలిపోవడం ఇంత ఇది అంత తేడా అనమాట. ఆ రోజుల్లో അങ്ങനന്ത്രിക്കെ കാര്യത്തിற்கு കാരണത്തിലെ ലയமாக சொல்லுகையாலே காரணபூதனான தற்பக்கலிலே சென்றொன்னுகிறதேவும் உலகமும் உயிரும் மத்தும் யாதும் இல்லா వన్రయన్నవమాన్ ఏ వీలేనియా కాలంలో సదేవ ఎన్న కడవదిరే ఆయనొక్కడే ఉన్నాడు. ఆయన పేరు సత్, ఉన్నవాడు. మిగిలినవన్నీ లేవు అని అర్థం. ఉన్నవాడు సత్ సదేవ సౌమ్య. ఎంత బ్రహ్మసూత్రం పదం ఎంత పవర్ఫుల్. సత్ ఉన్నాడు, ఆయన ఉన్నాడు, మిగిలినవేవి లేవు అన్నమాట.
நான்முகனிச்சாரி அல்லாதாரொருவனை రక్షకుమిడத்தில் ஒரு కై మొదల్ కొండు రక్షించడానికి ఒక మూల కారణాన్ని తీసుకొని ఇది నమక్కువరు నాళాగిలముదవున్న ఎత్తు రక్షిప్పదు. దీన్ని మనం రక్షించాలి అనుకున్నప్పుడే తాను రక్షణ కార్యం స్వీకరించాడు. అంటే ఫస్ట్ సృష్టి వచ్చింది, వచ్చాక రక్షించడం. ఎవరిని రక్షిస్తాము? ఉన్న వాళ్ళని రక్షిస్తాం. కాబట్టి సృష్టి అన్నమాట. వెరుమయ్యే పచ్చయ్య రక్షిప్పాన్ సర్వేశ్వరనాయిద్దు. ఏమీ లేకపోవడమే అర్హతగా రక్షిస్తాడు. చాలా చక్కటి వాక్యం అండి. వెరుమయ్యే పచ్చయ్యాగా నా దగ్గర ఏమీ లేదు తండ్రి, నాకు అలాంటి ఏమీ లేదు అంటే నేను నీకేమీ సమర్పించలేకపోతున్నా, ఏ తెలివితేటలు లేవు, అజ్ఞాని నా మయా దోష అశేష. కరెక్ట్, కావలసిన డిగ్రీలు ఇవేనా? ఆకించన్యం వెరుమయ్యే పచ్చయ్యాగా. అదే బహుమతి కండి ఎలా రాశారు? పచ్చయ్యాగా రక్షిప్పాన్ సర్వేశ్వరనాయ నాన్మగం తన్నడు. దేవరులగోడు ఏర్పడైతాన్ బ్రహ్మాదులతోటి లోకాలని అన్నిటినీ సృష్టించాడు. చతుర్ముఖనుడే కూడా దేవజాతీయం అవరిగడకి ఇరుప్పడమాన లోకలంగా ఇరుప్పడం వాళ్ళు నివసించడానికి అనుకూలంగా ఉండే లోకాలు. చేతన వర్గత్తయం చేతన్ని సృష్టిస్తాన్ సర్వేశ్వరం చతుర్ముఖనై సృష్టిస్తాన్. ఆర్డర్ చెప్పేస్తున్నాడు. ముందు బ్రహ్మని సృష్టించాడు, చతుర్ముఖన్ పంచముఖనై సృష్టిస్తాన్. 4 ముఖాలైన 5 ముఖాలైన సృష్టించాడు. ఎవరండి 5 ముఖాలైన? రుద్రుడు. అతడికి కోపం వచ్చింది. ముందు బ్రహ్మగారికి కూడా 5 ముఖాలు ఉండేవి. నీకు నాకు కూడా 5 ముఖాలు ఏంటనో ఓ ముఖాన్ని ఇలా దిల్లాడు. దిల్లేటప్పుడు ఆ ముఖం చేతిలో అంటుకుపోయింది. కపాల మోక్షం అని బ్రహ్మ కపాలం అని చెప్పుకుంటారు. పంచముఖం షణ్ముఖనై సృష్టిస్తాను. శివుడేమో 6 ముఖాలైన సృష్టించాడు. ఆయన ఎవరండి? కుమారస్వామి. షణ్ముఖుడు అంటే కుమారస్వామి. సృష్టిస్తాను గాయతాను బహుమాయిత కాను. ఇది రకరకాలుగా పెరిగిపోయిందండి, ఇంకా చెప్పలేము. నాటారు నక్కుతూ ఉత్కర్షం చల్లి భ్రమయా నిర్కవం. ఏమోనండి, మేము శంభుడు శివుడు రుద్రుడు అంటామండి. సరే, మీ భ్రమ మీది. ఎవరని పక్కలు ఉన్నం కాణామయ్యాలే తిరునావ కమలెత్తలే అవ్యవధానేను పెరక్కయ్యాలే వంద ఎత్తై. నాభీకమనం డైరెక్ట్గా బ్రహ్మగారు, ఏమి గ్యాప్ లేకుండా ఉడయ్య నాగయ్యాలే. అలా ఉండడం వల్ల బ్రహ్మావై ఉపాదానం పండి రుద్రునై దేవ సామాన్యతలే పుట్టిపోతిరా. ఈ బ్రహ్మని గాని ఆ రుద్రుణ్ణి గాని ఆ షణ్ముఖుణ్ణి గాని తద్వారా సృష్టి గాని అంతా సృష్టిలోని వారు. సృష్టిలోని వారు మూల నారాయణుడు. అలాగే ருദ്രனை தேவசாமான்யத்திலே கூட்டிப்போகிறார். சம்ஹாரத்தில் மகதாதிகளும் சொன்னார். సృష్టిயில் బ్రహ్మావై தொடர்ந்து சொன்னார். ఇదికో కరుత్తు. ఏమండి, ఎన్నో పంచభూతాలు వీటన్నిటినీ కూడా సృష్టించారు కదండి. ఎందుకండి? ఎందువల్లంటే மகதாதிகள் பரத்ம சங்கை பண்ணுவார் இல்லை. பிரம்மாதிகள் பக்கலிலே பரத்ம சங்கை பண்ணுகிறகள் పామరరాயிருப்பார். ఏమండి, మీరు మహత్తు కారణం కాదండి, ఏదో కారణం కాదండి, వాటిని ఏం అడగరే. అవి ఎలా చేస్తాయండి? అవి మంచి ఇదేం శక్తివంతాలు కాదు కదా. వీళ్ళు కూడా శక్తివంతులు కాదు. అదొక్కటి కారణం తెలుసుకుంటే చాలు. సగం దారికి వచ్చారు కాబట్టి యువతల వాళ్ళు కూడా ఆసక్తిలేని తెలుసుకోండి. అది కాక అవిడమే పిడిక్కు కలిక్కిరార్. చతుర్దశ భువన స్రష్టావోడు అవనాలే సృష్టరాయ్. నిత్య సృష్టికి ఒక్కడు వరాన దశ ప్రజాపతిகளோடு அவர்களுக்கு బహుమాన స్థాన లోకంகளோடு 10 మంది ప్రజాపతులని, వాళ్ళు ఉండేటువంటి లోకాలని, అవர்களுக்கு మక్కళాన మనుష్యాదిகளோடு వాళ్ళని సేవించే మనుషులతో పాటు వాసియరపడైతాన్ భేదమేమి లేకుండా అందరినీ సృష్టించాడు అనేటువంటిది అక్కడికి ఆపుదాము. పూర్తి రేపు చేసుకుందాం. దేవే సంకోలనాథితమనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణేజ్ఞేన నిగమశిరో యోగి భట్టారకో చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ పుర్కేసేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృశ్యామునార్యో మౌలిగినిదే రామ పరమాట్టనాథ వీరరుమాల్ సేన మొదలైన చెడగోపన్నాదమం సీరయ్యప్పళ్ళార్ మనకారణం విచంద్రమాళవన్నార్ குருமாலாதரர் குருகை பிராக்கம்பாவிந்தராசர் கோவிந்தர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி
கண்ணக்கம்புடைய நம்பெள்ளைவர் வீடெழுந்தற்கே மாணவர் பற்பனாவரவர்களாக திருவடியொன்ற தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் சத்துராம நிவாசன ராமானுஜாரிதாசஸ்வதாரி गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगर जन्मने प्रसाद लब्ध परम प्राप्य कैंकर्यसान्ने श्रीशैलेश दयापात्रं देवत्यादिगुणान्नोन्तीन्द्र प्रणं वन्दे जामातरं मनवाळ तिरुवामणिपल्ले माधवाळवाळं मनवाळमां வாலி அவன் மானம் திருவாய்மொழி பருளை மாநிலத்தோ தேர்மொழி உரைக்குள் சேர்ந்த சேவர் రథాఖిల ద్రవుడు వేదరహస్యజాతం శ్రీ గౌతమాన్ వేదమాసి సర్వత్రే పారదేశిక మహంతరణం పర్వత్రే కౌస్తాగ్రై సంజాతం వెంకటార్య తనోభవం వేదాంతాచార్య సత్శిష్యం మునయోగి మహంభజే శ్రీమద్ వెంకటగంగాజ శిష్యం సత్శిష్య సేవతం శ్రీ లక్ష్మణాదేవం సంసంజయ నమః.